Been a rock and a real inspiration, and I feel like I'm on the right track. These churches here and these Bible studies here, I didn't think that they would do anything for me, and I'm so different now. I walk. I don't just talk. I walk. And WPM has really helped me be stronger at like understanding the word and what I might be able to do with it. It's actually inspired me to want to be in the ministry. Coming to the women's ministry, it is so powerful. I thank Christina and Jesus for the chance that I have now for my life. God has been so awesome, and that it blesses us, and to see even more women starting to come to church and things, like, wow, I never thought I'd see her in here, you know. You guys, I don't even know how to put into words what you guys have done for me. And it's actually brought a lot of peace into my life and joy. I'm happy, even though I'm going through a lot. I'm sober, and if it wasn't for God, I wouldn't be here today. And so God's like opening up all these doors, even though I'm in here. Perfect. We're gonna make mistakes. Hello, we're in prison. No, we're not perfect, but that's what blesses us, and it's awesome to have true sisters in Christ. To everybody that would want to support the ministry, I just say thank you so much. You have no idea how much it means to all of us here, and every volunteer, every sponsor, all the donations, books, money, resources, all of it means so much to everybody here. Me, that when I came here, I knew that when I got out, I was going to come back. I just knew I was coming back. And now, through your ministries, through God, through you coming into me, my whole outlook on life has completely changed. But I was praying, you have to be careful what you pray for, because He does listen. And it blesses us to be a part of this ministry. It is a blessing to us to have them come in and share their lives with us. I wasn't created to suffer, you know what I'm saying? I was created for a purpose, but I don't know what that purpose is. And through OWPM and other services here, they're showing me that life really isn't about me. It is about Christ, and it's about the greater good of mankind, you know what I'm saying? God does love us. We are somebody. 보셨습니까? 네. 주무시는 분은 없으시죠? 네. 그래서 아까도 말씀드렸던 것 같이 하나님께서 강권적으로 저를 전도에 열정을 주시고 또 노방 전도를 하게 하시고 또 제가 새벽 기도 가서 기도하면서 항상 기도를 하면은 하나님께서 제가 생각하지 못한 기도를 입술에서 먼저 나오게 하셨어요. 그것은 무엇이었냐면은 가난하고 슬프고 또 낙심하고 절망하고 사회에서 버림받은 그런 사람들을 위해서 항상 제 마음이 그런 사람들 누군지 모르지만 제 마음이 아팠고 또 그런 사람에게 복음을 전해야겠다는 그런 마음을 하나님이 주셨어요. 그리고 제가 생각하지 않았는데 기도가 먼저 항상 그렇게 나왔어요. 그렇게 기도를 한 2년을 했는데 하면서 저는 생각하기를 맨 처음에 거지들에게 가서 복음을 전하라고 하나님이 그러시는 줄 알았습니다. 그래서 저는 근데 거지들을 사실 여기도 마찬가지로 거지들이 있지만 뭐 주위에 차 타고 다니면서 뭐 있는 것도 아니고 그래서 항상 그렇게 기도만 했었습니다. 그러던 중에 제가 다니던 그 칼버리 차플에 어떤 미국 선교사 할머니 한 분이 아프리카에서 오래도록 선교 활동을 하시다가 암이 걸려서 암 말기가 되어서 이제 고향으로 오신 그런 선교사 할머니 한 분이 계셨는데 그분이 하루는
주일 예배가 끝나고 나서 저한테 오시더니 그러시는 거였습니다. 크리스티나, 나는 이제 얼마 살지 못하는데 이제 남은 시간을 우리가 살고 있는 오레곤주 또 워싱턴 카운티에 가서 거기 여성 교도소 수감자들에게 가서 복음을 전하고 싶은데 혼자는 못 가니까 같이 갈 사람을 위해서 기도를 하던 중에 제가 생각이 났대요. 그래서 같이 가지 않겠느냐고 그렇게 저한테 물어보는 것이었습니다. 저는 그 이야기를 듣고 그동안 여태까지 지난 2년 반 동안 기도해 왔던 사람들이 바로 교도소 수감자들이라는 것을 그때 바로 깨달았습니다. 그래서 제 마음은 너무너무 기뻤어요. 그리고 제 마음이 확신이 있었던 것은 제가 너무 못 알아들으니까 거지들인 말 좀 알고 있다가 하나님께서 이분을 통해서 저를 교도소로 인도해 주시기 위해서 그렇게 하나님이 하시는 말씀인 것을 제가 확실히 믿었었습니다. 그리고 남편에게도 이야기를 했더니 남편도 그 일을 적극적으로 찬성하고 기뻐하는 것이었습니다. 그래서 하나님께서는 벌써 이미 남편의 마음도 준비하여 주셨고 또 이 조이스 이 선교사 할머니가 사실 저와 같이 카운티 교도소에 들어가서 처음에는 같이 트레이닝을 받고 또 발런티어 차플린이 되었습니다. 그런데 이분은 너무 몸이 아파서 못 들어오셨어요. 그리고 몇 년 후에 하나님 품으로 가셨습니다. 그래서 하나님께서는 전적으로 제 마음에 그런 열정을 주시고 또 이 교도소를 제가 전혀 생각을 못했었으니까 하나님이 데려가시기 전에 저를 교도소로 인도해 주셨습니다. 그리고 그때 저는 우체국에 계속 일을 했었습니다. 일을 했었고 일주일에 한 번씩 이 카운티 교도소에 가서 복음을 전했습니다. 그런데 그 카운티 교도소에서도 정말 너무너무나 많은 그런 성령의 그런 역사가 있었습니다. 그 카운티 교도소는 그 1, 2층으로 여러분이 보시는 여기는 여성 주립교도소고요. 카운티 교도소는 사진을 아예 못 찍기 때문에 못 찍었습니다. 근데 거기 안에는 1, 2층으로 이제 파드가 있는데 한 파드가 여성 파드, 남녀 합해서 거기가 오레곤주에서 가장 큰 몰트노마 카운티 교도소도 크지만 워싱턴 카운티 교도소는 1년이면 5만 명 이상의 사람들이 수감자가 들어왔다 나가는 그런 한국으로 치면 구치소 같은 곳입니다. 여기도 카운티마다 교도소가 있죠. 근데 카운티에서 1년 이상의 형을 받게 되면 이제 주립교도소로 트랜스퍼 가게 되는 것입니다. 그래서 저는 맨 처음에 교도소 사역을 시작한 것은 워싱턴 카운티 구치소였습니다. 그래서 그게 이제 12년 전에 98년도에 제가 시작하게 됐습니다. 그래서 저는 어느 때는 이제 그 교도소에 어느 때는 정말 컨디션이 몸이 피곤하고 밤에 일하고 잠을 부족하고 그럴 때는 피곤하고 그럴 때 가고 싶지 않을 때가 있었습니다. 그런데 하루는 제가 오늘은 너무 힘들어서 가지 말아야지. 그러고서 이제 가서 자려고, 왜냐하면 아침에 아들 학교 보내고 애기 이제 학교 보내고 이제 자려고 들어가는데 제 얼굴에 스치는 모습이 있었습니다. 수감자 죄수들 얼굴이었습니다. 그 사람 얼굴들이 한 사람, 또 한 사람, 또 한 사람. 제가 이번 주에 성경책 갖다 준다고 약속했던 사람들의 얼굴들이 보이는 것이었습니다. 그리고 또 조금 있다가 그분들의 얼굴이 지나고 나서 또 우리의 믿음의 조상들이 온갖 그런 핍박과 또 죽음을 당하는 그런 처참한 그런 모습들이 또 스쳐 지나가는 것이었습니다. 그러고 나서 또 스쳐 지나간 모습은 예수님께서 십자가에서 피 흘리시면서 머리 숙이고 피 흘리시면서 돌아가신 그 모습이었습니다. 그래서 저는 방으로 돌아갔다가 다시 교도소로 갔습니다. 가면서 제가 그날 주님께 그렇게 말씀드렸어요. 주님, 제가 사실 몸이 피곤한데 주님이 제가 가는 길을 원하시고 또 우리 수감자들이 저를 너무나 기다리니까 제가 갈게요. 그렇지만 제가 이때는 카운티 교도소 들어간 지
몇 년 안 되었을 때 일인데요. 그래서 제가 그랬어요. 오늘은 들어가서 그 몰타이 룸에서 이제 만났는데요. 그 한쪽에 이제 벽이 다 유리로 된 그런 데인데 교도관이 딱 가운데 하나 있고요. 그 몰타이 룸이 꽉 채워지도록 하나님께서 성령님께서 그들을 불러주세요. 그렇게 기도하고 들어갔습니다. 그런데 정말 그날 그 몰타이룸은 보통 18명, 20명이면 꽉 차요. 그 파드가 1, 2층으로 된 파드가 사실 그 침대가 68개의 침대예요. 그래서 68, 70개. 그래서 사람이 너무 인원이 많으면 어느 때는 그 딴 쪽으로 해가지고 침대를 쭉 놓고 하기도 하고. 근데 보통 이제 80명, 많을 때는 100여 명 이렇게 그 한 파드에 여성 파드에는 그렇게 있는데요. 근데 보통 제 미니스트리 그래도 많이 온다고 아는데 미니스트리에 오는 사람들이 한 18명, 많이 오면 20명 그랬었어요. 근데 다른 종교에 비해서는 많이 모이는 그런 숫자였는데요. 그런데 그날 그 몰타이룸이 꽉 차가지고 의자 18개 놓은 것도 꽉 차가지고 수감자들이 의자 사이사이에 껴서 쓰고 또 다른 어떤 수감자들은 이제 바닥에 시멘트 바닥에 앉아가지고 또 저는 완전히 서가지고 꼼짝달싹을 못하고 그렇게 2시간 예배를 집회했습니다. 그런데 그날 찬송도 얼마나 뜨겁게 하는지 모르고 이 수감자들이요. 그리고 제 말씀도 너무너무 하나님께서 아주 능력의 말씀을 선포하게 하시고요. 또 그날 예수님 안 믿는 사람, 많은 새로운 수감자들이 들어왔는데 자기들이 다 예수님 영접한다고 그래서 정말 너무너무 뜨거운 그런 집회 시간을 가졌었습니다. 그리고 한 번은 제가 보통 들어가면 하는 것이 카우니 교도소에서 시작했던 것이 뭐였냐면 성경책을 이제 제가 가져갈 수 있는 만큼 가져가고요. 또 기도 제목을 이런 종이에 반 잘라가지고 예쁘게 이렇게 프린트 해가지고 기도 제목을 종이를 가져가고 또 펜슬을 가지고 들어갑니다. 그래서 이 수감자들이 이제 자기 기도 제목을 적으면 제가 일주일 동안 집에 와서 이제 기도하고 그렇게 하면서 또 그 기도 제목 끝나고 나서는 이제 찬양을 한 7곡 부르고 그러면서 또 맨 마지막에 찬송을 부르는 것은 항상 Amazing Grace를 부릅니다. 그리고 맨 처음 1절은 제가 한국말로 Amazing Grace, 나 같은 죄인 살리신 그것을 부릅니다. 그 수감자들이 너무너무 좋아해요. 그런데 한 번은 이제 제가 들어가서 기도를 하는데 제가 어느 때는 이렇게 푹 빠질 때가 있어요. 그러면 제가 영어로 하는지 한국말로 하는지 잊어버렸어요. 그래가지고 기도를 막 하는 중에 생각을 하니까 들어보니까 이거 한국말이었어요. 이 사람들이 못 알아듣는데 그래서 제가 눈을 떠봤어요. 그랬더니 이 수감자 이 자매님들이 거기에는 토일렛 페이퍼가 있는데요. 토일렛 페이퍼가 굉장히 얇아가지고 이렇게 눈물에 붙으면 턱서서 붙어요. 근데 이 수감자들이 쭉 앉아 있는데요. 다 눈에 하얗게 다 붙어가지고 그러고서 앉아 있는 것이었어요. 그래서 제가 한국말로 했어도 이 사람들은 성령님께서 이 사람들이 마음을 타치해 주셔서 이 사람들이 감동을 받고 하나님께로 나오는 회개의 눈물이었어요. 그리고 기도를 끝난 후에 한 수감자가 그러는 것이었어요. 저를 번쩍 안아주는 거예요. 그러더니 그래요. 그 기도는 너무너무 아름다웠대요. 그런데 이 수감자가 저를 안아준 이 수감자가 굉장히 예쁘고 키도 크고 날씬하고 아주 예쁜 그런 수감자였어요. 그런데 하루는 카우니 교도소는 1년 미만의 형을 받는 사람들이고 이제 형이 그 이상의 형을 받게 되면 주립교도소로 가거나 또는 풀려지거나 하는 거예요. 그런데 이 사람은 이제 조금 이따 나갔는데 한 번은 제가 예배를 집회를 하는데 한 사람이 들어왔는데 머리를 빡빡 깎고 들어왔어요. 그래서